चल तुझको मदीने में मुस्तफा बोला है हो, चल तुझको मदीने में मुस्तफा बोला है हो, चल तुझको मदीने में मुस्तफा बोला है हो, चल तुझको मदीने मुस्तफा के टुकड़ों पर हम खुश नसीब पलते हैं हो, मुस्तफा के टुकड़ों पर हम खुश नसीब पलते हैं हो, मुस्तफा के टुकड़ों पर। यार जो सदका खाता है मेरा भी हाथ उठाएगा, जो सदका खाता है कि हमको रोज मिलता है सदका कमली वाला मुस्तफा गुलामों की वास्ते बदलते हैं हो, मुस्तफा गुलामों की। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करना तुसां सारे खैरियत लाल सो बल सो। मैं तुसां ना मेज़बान आबद कटाना तुसां तकने पे यूट्यूब चैनल वादिए बना डिजिटल और फेसबुक पेज वादिए बना डिजिटल। नाजरीन असा इस वक्त मौजूद हाँ खजूला मकाम पर, तो असा की लंदन तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त क्लास फैलो नाहिर अहमद राजा साहब उन्होंने फरमाइश की सी कि उन्होंने इतना एक मस्जिद बननी पी है, जामिया मस्जिद। तो मस्जिद ना माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम होना पाया, तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद बननी पी है। तो उसने वीडियो बनाओ, तो उन्होंने जो विलेज है उसने भी वीडियो बनानी है। तो नाहिर अहमद राजा साहब बड़े अच्छे दोस्त हमारे, वो तो असा क्लास फैलो ही रहा, तो माशाल्लाह बड़े नेक और अच्छे इंसान। तो उन्हें अल्लाह ना घर तैयार करने पे, तो माशाल्लाह असा की मजीद जी मालूमात मस्जिद नी और वो देसन हाफिज साहब इतना जी इमाम मस्जिद न। तो असा हूँ कारी साहब नाल गुफ्तगू करी, कारी सलीम साहब नाल गुफ्तगू करी, तो मजीद उस मालूमात शेयर करने। तो मस्जिद ना व्यू करासा, तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो अल्लाह ताला हर कुछ तौफीक दिया है कि अल्लाह ने घर बनाने नहीं, तो अल्लाह ताला सारे सेहत और तंदुरुस्ती दिया। तो हूँ असा गुफ्तगू करने कारी सलीम साहब नाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइसे बरकत है कि आपने खजूरला का दौरा किया और बिलखुसूस जामिया मस्जिद खुशबू मदीना बरवाटा खजूरला। मेरे तमाम वादिये बना के और बिलखुसूस खजूरला के जितने भी मुखय्यर हज़रात, जिसमें नाहिर अहमद राजा साहब,
ظہیر صاحب ہیں, حبیب صاحب ہیں, راجہ عبدالوحید صاحب ہیں, بھائی نسیم صاحب ہیں اور فاروق صاحب ہیں, اور جملہ جتنے اس میں زیادہ کردار ہے, حاجی یاسین صاحب, حاجی حنیف صاحب اور حاجی افتخار صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور لوگوں کو اس بارے میں لوگوں کو تلقین کی ہے کہ جامعہ مسجد ہم تعمیر کر رہے ہیں, اور مسجد کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے دن رات ایک جیسا کر کے یہاں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. اور اس مسجد کا جو عرصہ ہے وہ بہت کم ہے, تقریباً 1.5 سال تقریباً ہوا ہے کہ ہماری مسجد الحمدللہ مکمل ہونے والی ہے. اور آج ہماری مسجد میں کھڑکیاں اور دروازے یہ بھی لگ چکے ہیں, اور یہ سب اللہ کا کرم, نبی پاک کا صدقہ اور غوث پاک کا صدقہ اور میرے تمام بھائیوں کی محنت ہے. بالخصوص اس میں دن رات جو محنت کرتے ہیں راجہ انتصاب صاحب ہیں, اور جملہ ان کی جتنی بھی کمیٹی ہے وہ دن رات ایک کر کے مسجد کی تعمیرات میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور جو سابقہ یہاں سے کے رہنے والے, جس میں راجہ علی داد خان صاحب ہیں, بھائی انتصاب صاحب کی والدہ محترمہ ہیں, جنہوں نے اس مسجد کی تعمیرات میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. میرے بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ایک صدقہ یعنی جاریہ ہے, مسجد بنانا, مدرسہ بنانا. جو آپ نے اس مسجد کے لیے, جن بھائیوں نے, دوستوں نے اس مسجد کے لیے عطیہ پیش کیا اپنے خصوصی تعاون سے, تو یہ صدقہ جاریہ ہے, بعد مرنے کے بھی انسان کے کام آتا ہے. اور مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اور یہ جنت میں جائے گا, تو جن بھائیوں دوستوں نے یہ اس مسجد کا بھرپور تعاون کیا ہے, میری دعا ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے, اور کل قیامت کے دن یہی مسجد ان کے لیے سفارش کرے, اور اسی مسجد کی بدولت وہ جنت میں جائیں گے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس علاقے کی نامور اور یعنی کہ بڑی مسجد مرکز یہ بنا ہے, اور الحمدللہ وادی بنا کی خوبصورت مسجد یعنی خوشبو مدینہ جو تعمیرات کے مراحل سے گزر رہی ہے, نصف سے زائد کام اس کا مکمل ہو چکا ہے. اندر کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور باہر کا کام بس شروع ہونے والا ہے. اور یہ آپ دوستوں کی اور آپ کی اتھن دن رات کی محنت کا رزلٹ ہے کہ الحمدللہ یہ مرکز اسلام بن گیا ہے, اور یہاں تقریباً 100 سے زائد بچے یہاں زیر تعلیم ہیں. اور ماشاءاللہ خوبصورت مسجد کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت وادی کے اندر جن بھائیوں دوستوں نے یہ کام میں حصہ ڈالا ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ. یہ دیکھیں یہ کھڑکیاں لگ رہی ہیں, یہ UPVC جو ہے یہ ایک بہترین جو فارمولہ ہے, امپورٹڈ مال ہے, بیرون ملک میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور اچھی یعنی کہ کنڈیشن کا یہ مال لگ رہا ہے. اور یہ جو ہمارے بھائی یہاں کام کرنے والے ہیں یہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں, جو اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں, اور یعنی دروازے کھڑکیوں کی. یہ ساتھ ہمارے مستری صاحب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر ہے جی. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کرا دیں. اچھا, ضلع کوہاٹ کا رہنے والا ہوں میں, اور راولپنڈی اسلام آباد میں کام کرتا ہوں. اچھا. اور یہ ہمارا کام انکرافٹ UPVC ونڈو ہے, فیکٹری کا نام ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور روات میں ہماری فیکٹری ہے چکبیلی روڈ پہ. اچھا. اور یہ مال باہر کا ہے, ادھر ہم فٹنگ کر رہے ہیں کشمیر میں, کوٹلی میں. جی. یہ آپ کا فرسٹ ٹائم آنا ادھر کشمیر میں؟ نہیں, ہم نے بہت کام کیے ہیں کوٹلی میں. ہمارا اچھا, کوٹلی میں. اچھا جی. اور ہم مال پاکستان میں کرتے ہیں سارے کام. اچھا, تو یہ جو مال ہے یہ آپ کے اپنی فیکٹری ہے یا آپ صرف فٹنگ کرتے ہیں؟ جی, ہم ادھر فیکٹری میں تنخواہ پہ ہیں, کام کرتے ہیں فٹنگ کا. اچھا جی. یہ نیچے ماربل, اوپر کا یعنی سیلنگ وغیرہ, پنکھے وغیرہ یعنی کہ جو الیکٹرک کا کام ہے وہ بھی ہو چکا ہے. اور الحمدللہ یہ دیکھیں یہ محراب ہے ماشاءاللہ. اور یہ گنبد جو اندر سے گنبد کی یعنی کہ ڈیکوریشن ماشاءاللہ ڈیکوریشن یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مکمل ہو گئی ہے. اور مزید انشاءاللہ اس میں ایک چمبر لگے گا, یہ جو یہ سینٹر میں بجلی کا,
ग्लोब लगेगा इंशाल्लाह। और दूसरा अभी लाइटें बाकी हैं, ये भी लगने वाली है। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत काम हुआ जी आपका। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बस ये- मज़ीद तौफीक दें जिन्होंने इस मस्जिद अल्लाह के घर को तामीर करने में हिस्सा डाला है, तो मज़ीद अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, सेहत दे और उनके माल और दौलत में बरकत अता फरमाए। देखो जी, हमारी दुआ है उनके तो लिए। हमारे जो दोस्त हैं ना नाहिद अहमद राजा साहब, उनकी बहुत ख्वाहिश रही, हर वक्त रहती है कि आप जाएँ और वहाँ का विज़िट करें और मस्जिद की वीडियो बनाएँ, कितना काम हुआ, कितना बाकी है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अल्लाह ताला हर किसी को इल्म दे, अक्ल दे, समझ बूझ दे कि अल्लाह के नेक काम में अल्लाह ताला उनको तो मज़ीद तौफीक दे कि वो अल्लाह की राह में मज़ीद खर्च करें। तो बड़ी उनको तरफ रहती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब जी, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाहिर साहब, इनके बरादर और जुमला जितने भी इन भाइयों ने बहुत कोशिश की है मस्जिद की तामीरात में और दिलचस्पी ली है। बड़ी बात यह है कि दिलचस्पी की। बहुत अगर पैसा तो आपको लगा लेता है, लेकिन पैसा तो हर जगह बहुत होता है, दिलचस्पी लेना, अगर दिलचस्पी ना हो तो काम नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ये दिलचस्पी की बात है कि इन भाइयों ने दिलचस्पी ली है और सही मानों में ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम देखो, आगे जो हमारे भाई हैं इंतसाब भाई, उन्होंने भी दिन रात एक जैसा करके काम को मुकम्मल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह करीब यहाँ इफ्तिताह होने वाला है मस्जिद में, यहाँ जुमा भी होगा इंशाअल्लाह, इफ्तिताह होगा, बड़ी तकरीब होगी बफज़ल खुदा। बस ये कल परसों तक ये हमारा लाइटिंग का काम जो है, ये बिजली का, ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मार्बल है, इसमें पॉलिश वगैरह होगी, ये भी इंशाअल्लाह मुकम्मल। फिर हमारा काम बाहर है। और मैं मज़ीद ये कहूँगा हमारे भाई नाहिद साहब, आप मज़ीद मेहनत करनी होगी कि जो मस्जिद का बकिया हिस्सा बाहर का है, अभी काफ़ी काम है, वो भी इंशाअल्लाह इसी तरह मेहनत आप जारी रखेंगे तो जल्दी काम मुकम्मल होगा। और ये इलाके भर की जीनत है, मस्जिद जो है ये इलाके की बहुत बड़ी दलील होती है और ये मरकज़ इस्लाम है। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से माशाअल्लाह मस्जिद आबाद है, सही मानों में जिस तरह आबाद होनी चाहिए इसी तरह हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह है भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी आमद यहाँ हमारे लिए बाइस मसरत है, खुशआमदीद कहते हैं हम। जामिया मस्जिद खुशबू मदीना बरवाटा गाला जो ज़ेर तामीर है, ये मस्जिद का इस निचला हिस्सा है जहाँ जुमा होता है, नमाज़ें पाँचें होती हैं। ये जामिया मस्जिद है माशाअल्लाह, यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमा पढ़ा जाता है और कसीर तादाद हमारे मुक्तदी होते हैं। 100 से ज़ायद हमारे यहाँ बच्चा जो ज़ेर तालीम है, कुरान की तालीम से आरास्ता हो रहा है। सुबह भी बच्चे पढ़ते हैं, सुबह हमारी क्लास 5 बजे शुरू होती है और तकरीबन स्कूल में इस वक्त छुट्टियाँ हैं तो 9 बजे तक हमारे यहाँ दर्स व तदरीस का काम होता है। 9 बजे के बाद छुट्टी होती है, फिर 3 बजे मस्जिद फिर ऑन होती है और 6 बजे तक ये मस्जिद का यानी तालीम जारी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में हमारे बच्चों ने यहाँ कुरान मुकम्मल किया है और बच्चों ने भी और बहम्दिल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मज़ीद कोशिश हो रही है कि हमारे यहाँ बच्चे हिफ़्ज़ भी करें और यहाँ मदरसा भी कायम हो। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मदरसा भी कायम होगा और यहाँ बच्चे कुरान एक बात हिफ़्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा इंशाअल्लाह ये जो ख़्याल है, इरादा है कि यहाँ मदरसा कायम होगा इंशाअल्लाह ताला।